नमस्कार आपण मानकु पढ़ो शिख चैनल को स्वागत। आपण मानकु जदि मोर शिक्षादान प्रणाली भल लगिवो ताहेले लाइक शेयर एवं कमेंट कर पारिबे एवं सब्सक्राइब करबा को मध्य भूलिबेनी। धन्यवाद। पंचम श्रेणी छात्र छात्री मानकु भाषा श्रेणी पई स्वागत। पिला माने देख मु तुमको केतोटी जिनिस देखाऊँगी। दुई रकमर पत्र मु देखा पत्र रु तुम कौन जानुछ कौन पार्थक्य देखुच। एईटा कंचा अवस्था अच्छी एईटा सुखिला अवस्था अच्छी। देखुच सुखीगले केमिति हो जाउछि आउ कंचा थिले केमिति हो। आमे आजी एही भली एक सुखिला पत्रर कहानी पढ़िबा। तुम तृतीय प्रसंग टी होछि सुखिला पत्रर कथा। सुखिला पत्रर कथा प्रसंगटी लिखिछन्ति नंदकिशोर सिंह। नंदकिशोर सिंह जणे लेखक। से अनेक गुड़िए नाटक से 1942 मसीहा मे मास 15 तारिख रे जन्मग्रहण करथिले। से अनेक गुड़िए नाटक लिखिछन्ति। नाटक गुड़िक है मानसीर गवेषणागार, घर छड़ार कहानी, अरण्यर आह्वान। शिशु साहित्य गुड़िक लिखिछन्ति रंग बेरंग, साबास टुटू, मजा कहानी, आम गाँ हाट, गुरु दक्षिणा। एहीपरि अनेक गुड़िए से लिखिछन्ति। से जणे ओडिया भाषा लेखक। एही सुखिला पत्रर कथा रे केते जण शिष्यंकर कथा अछि। तुमे मही प्रसंग उपस्थापन करबा पूर्वरु तुमको गोटे कहानी कहूची सुन। तुमे टीवी रे प्रसारित हेउथिबा महाभारत देखुछ देखिथिबो। सेही महाभारत रे कौरव वंशर भाई माने आउ पांडव वंशर भाई माने समाने गुरु द्रोणाचार्यंक ठारू शिक्षा करुथिले। धनुर्विद्या शिक्षा विभिन्न रकमर शिक्षा समाने गुरु मानक ठारू शिखुथिले। आउ सेते बेले कोन थिला गुरुकुल आश्रम थिला। घरे कहीं पढ़ु नथिले। समाने गुरुकुल को जाई गुरुंकर अनुसारे से जहाँ कहिबे तांको कथा मानी समाने सेठी रहुथिले आउ पढ़ुथिले। तांकर सेवा शुश्रूषा मध्य करुथिले। एही समय रे से एई माने थिले क्षत्रिय। एही समय रे जणे एकलव्य बोली जणे सवर जातिर पिला से गुरुंक ठारू एही द्रोणाचार्य गुरुंक ठारू शिक्षा करबा पई आसीथिला। किंतु गुरु द्रोणाचार्य ताकू मना कर देथिले से जने सबर पिला बोली। तेणु करी से किंतु तार पण छाड़ी नथिला जे से गुरु द्रोणाचार्यंक ठारू एका से शिक्षा करिवो, धनुर्विद्या शिक्षा करिवो। तेणु करी से कोन कला द्रोणाचार्यंकर गोटे मूर्ति स्थापन कला तार घरे। आउ से तांको पूजा करी तांको सामना रे से सबुदिन विद्या शिक्षा, धनुर्विद्या शिक्षा, विभिन्न विद्या से शिक्षा करुथिला। किंतु ए विषय रे गुरु को जणा नथिला कि कौरव पांडव मान को मध्य जणा नथिला। एही दिने समाने कौरव भाई मानक और पांडव भाई मानक सहित द्रोणाचार्य जंगल रे कोन गोटे शिक्षा देबा पई से जाइथिले। सेतकी बेले गोटे कुकुर भो भो करी जोर रे भुकुथिला। सेही भो भो शब्द को सेही एकलव्य स्वर संधान एपरी करथिला जे ता पाटीटा आ ही रही जाइथिला आउ कोनोसी स्वर ता देहरे बाजी नथिला, रक्त बही नथिला। एहा देखि अर्जुन विस्मित हो जाइथिले आउ गुरु द्रोणाचार्य को कहिथिले जे गुरु किए देखंतु मो तो ई स्वर मारी नाही, किए मारिछि आउ एही परी कुकुरर किछि क्षति होई नाही किंतु तार भोकिबा बंद हो जाइछि। तापरे समाने संधान रे बाहरी पड़िले से जंगल भीतर को देखिले से एकलव्य
ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ସେ ସେଇଠି ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଏକଲବ୍ୟ ବିନା ଗୁରୁରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିସାରିଛି। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିଥିଲେ। ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା କ'ଣ ମାଗିଥିଲେ? ସେହି ଏକଲବ୍ୟର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି। ଦକ୍ଷିଣ ହାତ ଆମର ଏଇଟା, ଆମେ ଯେଉଁ ହାତରେ ଖାଉଁ ତାହାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ କୁହାଯାଏ। ଲେଖାପଢ଼ା କରୁ, ଏହି ହାତର ବୃଦ୍ଧ ଆଙ୍ଗୁଳିଟା ସେ ମାଗିଥିଲେ। ସେ ହଠାତ୍ କାଟି ଦେଇକରି ସେହି ଅଙ୍ଗୁଳିଟା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେହି ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକଲବ୍ୟଙ୍କୁ ଅମର କରି ରଖିଛି। ତେଣୁ ପୂର୍ବକାଳରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କର ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ, ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଗୁରୁ ଯାହା କହିବେ ସେମାନେ ସେହି ଦକ୍ଷିଣା ଦେଉଥିଲେ। ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ବିଷୟରେ ଏହି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ଦେଖ, ମୁଁ ବଡ଼ ପାଟିରେ ପଢ଼ୁଛି, ତାହା ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ପୂର୍ବକାଳରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ବେଦ ଉପନିଷଦ ଆଦି ନାନାବିଧ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ସହିତ ଆଶ୍ରମରେ ହୋମ ପାଇଁ ସମିଧ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଆଶ୍ରମର ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ନେଇ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚରାଇବା, ଆଶ୍ରମବାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହାକୁ ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଶିକ୍ଷା ସମାପନ ପରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଉଥିଲେ। ସେହିପରି ଏକ ଗୁରୁକୁଳରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ 2 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ। ଜଣଙ୍କର ନାମ ଶିଶିର ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ନାମ ତୁଷାର। ଯଥା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ ହେଲା। ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଶିର ଓ ତୁଷାର ଗୁରୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜର ଅଭିଳାଷ ଜଣାଇଲେ। ଶିଷ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କର ନିଷ୍ଠାରେ ଗୁରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କୌଣସି ଦକ୍ଷିଣା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏଥିରେ ଶିଷ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କର ମନ ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ନ ଦେଇ ଗୁରୁକୁଳରୁ ବିଦାୟ ନେବେ କିପରି? ତେଣୁ କିଛି ବି ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଶିଷ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଦୁହେଁ ଯଦି ମୋତେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ନିମିତ୍ତ ଏତେ ଆଗ୍ରହୀ, ତେବେ କେତୋଟି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ ଆଣି ମୋତେ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଏମିତି ପତ୍ର ଆଣିବ ଯାହାକି ଅନ୍ୟ କାହାର ଦରକାରରେ ଆସୁନଥିବ। ଗୁରୁଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ତୁଷାର ଓ ଶିଶିର ବିସ୍ମିତ ହେଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ, ଗୁରୁ ଟଙ୍କା ସୁନା ନ ମାଗି ସାମାନ୍ୟ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର କେତୋଟି ଦକ୍ଷିଣା ଭାବରେ ମାଗିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ତ ଆମର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଦୁହେଁ ଅଦରକାରୀ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରିଲେ। କିଛି ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟାଏ ବିରାଟ ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେଖିଲେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ସବୁ ଗଦା ଗଦା ହୋଇ ରଖାଯାଇଛି। ତୁଷାର ଓ ଶିଶିର ସେହି ପତ୍ର ଗଦାରୁ କିଛି ଆଣିବାକୁ ଯିବାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଥିବା ବୁଢ଼ୀଟିଏ ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। କହିଲା, ପୁଅ, ମୁଁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଖରକା ଖରକି କରି ଏହି ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଠୁଳ କରିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଜାଳ କରିବି, ଖୁଦ ମୁଠେ ଜାଉ କରି ଖାଇବି। ତୁମେ ଏଇ ଗଦାରୁ ପତ୍ର ନିଅ ନା। ବୁଢ଼ୀ ମଣିଷ ମୁଁ, ଆଉ ଦୂରକୁ ଯାଇ ପତ୍ର ସାଉଁଟି ଠୁଳ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି 2 ଶିଷ୍ୟ ସେଠାରୁ ବାହାରି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଲେ। କିଛି ଦୂର ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଲୋକ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଏକାଠି କରୁଛି। ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ଭାଇ, ଏ ପତ୍ର ତୁମର କି ଦରକାରରେ ଆସିବ? ଲୋକଟି କହିଲା, ଏ ପତ୍ରକୁ ଜାଳି ପାଉଁଶ କରିଦେଲେ ଏହା ଭଲ ସାରରେ ପରିଣତ ହେବ। ସେହି ସାରକୁ କ୍ଷେତରେ ପକାଇଲେ ଭଲ ଫସଲ ଫଳିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଏ ପତ୍ରସ୍ତକ ନେଉଛି। ଲୋକଟି ମୁହଁରୁ ଏ କଥା ଶୁଣି 2 ଶିଷ୍ୟ ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ବୁଢ଼ୀଟିଏ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ସାଉଁଟୁଛି। ବୁଢ଼ାକୁ ଦୁହେଁ ପଚାରିଲେ, ମଉସା, ଏ ପତ୍ର ନେଇ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ବୁଢ଼ାଟି କହିଲା, ବାପା, ତୁମେ ଏ ପତ୍ରର ଗୁଣ ବୋଧ ହୁଏ ଜାଣ ନା। ଏହାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ପାଣିରେ ଫୁଟାଇ ଛାଣି କରି ସେହି ଫୁଟା ପାଣି ପିଇଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜ୍ୱର
ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଏହି ପତ୍ର ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଜ୍ୱରର ଅବ୍ୟର୍ଥ ଔଷଧ। ବୁଢ଼ା ପାଖରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହତାଶ ହୋଇ ଫେରିଲେ। କାରଣ ଗୁରୁ ତ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପତ୍ର କାହାର ଦରକାରରେ ଲାଗୁନଥିବ କେବଳ ସେହି ପତ୍ର ଆଣିବ। ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଗଲେ। ଦେଖିଲେ ଝିଅଟିଏ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଏକାଠି କରି ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧୁଛି। ପତ୍ରତକ ତାର କି କାମରେ ଲାଗିବ ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ଝିଅଟି କହିଲା, ଏହାକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଏଥିରେ ଖଲି ଆଉ ଠୋଲା ତିଆରି କରିବି। ତାହାକୁ ବିକ୍ରି କରି ମୋର ରୋଗିଣା ମା ପାଇଁ ଔଷଧ ଆଣିବି। ଆମେ ଆଜି ଏହି 2 ପୃଷ୍ଠାରେ ଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ପଢ଼ିବା। ବାକି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଆମେ ପର କ୍ଲାସରେ ପର ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିବା। ଏଥିରୁ ଆମେ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବାଛିବା। ଦେଖ, ପୂର୍ବକାଳରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ବେଦ ଉପନିଷଦ ଆଦି ନାନାବିଧ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ସହିତ ଆଶ୍ରମରେ ହୋମ ସମିଧ। ଦେଖ, ସମିଧ ଗୋଟେ କଠିନ ଶବ୍ଦ, ଆମେ ଜାଣିନୁ ଅର୍ଥ। ଆଶ୍ରମର ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ନେଇ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚରାଇବା, ଆଶ୍ରମବାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହାକୁ ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଶିକ୍ଷା ସମାପନ ପରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଉଥିଲେ। ସେହିପରି ଏକ ଗୁରୁକୁଳରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ 2 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ। ଜଣକର ନାମ ଶିଶିର ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ନାମ ତୁଷାର। ଯଥା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ ହେଲା। ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ କଠିନ ଶବ୍ଦ। ଦେଖ, ପୂର୍ବରୁ ଶିଶିର ଓ ତୁଷାର ଗୁରୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜର ଅଭିଳାଷ ଗୋଟିଏ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଜଣାଇଲେ। ଶିଷ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କର ନିଷ୍ଠା। ଦେଖ, ଗୋଟିଏ କଠିନ ଶବ୍ଦ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କୌଣସି ଦକ୍ଷିଣା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏଥିରେ ଶିଷ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କର ମନ ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ନ ନେଇ ଗୁରୁକୁଳରୁ ବିଦାୟ ନେବେ କିପରି? ତେଣୁ କିଛି ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଶିଷ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଦୁହେଁ ଯଦି ମୋତେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ନିମିତ୍ତ ଏତେ ଆଗ୍ରହୀ, ତେବେ କେତୋଟି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ ଆଣି ମୋତେ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଏମିତି ପତ୍ର ଆଣିବ ଯାହାକି ଅନ୍ୟ କାହାର ଦରକାରରେ ଆସୁନଥିବ। ଗୁରୁଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ତୁଷାର ଓ ଶିଶିର ବିସ୍ମିତ ହେଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ, ଗୁରୁ ଟଙ୍କା ସୁନା ନ ମାଗି ସାମାନ୍ୟ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର କେତୋଟି ଦକ୍ଷିଣା ଭାବରେ ମାଗିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଠିନ ଶବ୍ଦ। ଦେଖ, କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ତ ତାଙ୍କର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଗୋଟିଏ କଠିନ ଶବ୍ଦ। ତେଣୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଦୁହେଁ ଅଦରକାରୀ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରିଲେ। କିଛି ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେଖିଲେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ସବୁ ଗଦା ଗଦା ହୋଇ ରଖାଯାଇଛି। ତୁଷାର ଓ ଶିଶିର ସେହି ପତ୍ର ଗଦାରୁ କିଛି ଆଣିବାକୁ ଯିବାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଥିବା ବୁଢ଼ୀଟିଏ ଧଇଁ ସଇଁ। ଦେଖ, ଗୋଟିଏ କଠିନ ଶବ୍ଦ ହୋଇ ଆସି ସେହିଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କହିଲା, ପୁଅ, ମୁଁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଖରକା ଖରକି କରି ଏହି ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଠୁଳ କରିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଜାଳ କରିବି, ଖୁଦ ମୁଠେ ଯାଉ କରି ଖାଇବି। ତୁମେ ଏହି ଗଦାରୁ ପତ୍ର ନିଅ ନା। ବୁଢ଼ୀ ମଣିଷ ମୁଁ ଆଉ ଦୂରକୁ ଯାଇ ପତ୍ରର ସାଉଁଟି ପାରିବି, ଠୁଳ କରି ପାରିବି ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି 2 ଶିଷ୍ୟ ସେଠାରୁ ବାହାରି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଲେ। କିଛି ଦୂର ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଲୋକ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଏକାଠି କରୁଛି। ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ଭାଇ, ଏ ପତ୍ର ତୁମର କି ଦରକାରରେ ଆସିବ? ଲୋକଟି କହିଲା, ଏ ପତ୍ରକୁ ଜାଳି ପାଉଁଶ କରିଦେଲେ ଏହା ଭଲ ସାରରେ ପରିଣତ ହେବ। ସେହି ସାରକୁ କ୍ଷେତରେ ପକାଇଲେ ଭଲ ଫସଲ ଫଳିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଏ ପତ୍ରତକ ନେଉଛି। ଲୋକଟି ମୁହଁରୁ ଏକଥା ଶୁଣି 2 ଶିଷ୍ୟ ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ବୁଢ଼ାଟିଏ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ସାଉଁଟୁଛି। ବୁଢ଼ାକୁ ଦୁହେଁ ପଚାରିଲେ, ମଉସା, ଏ ପତ୍ର ନେଇ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ବୁଢ଼ାଟି କହିଲା, ବାପା, ତୁମେ ଏ ପତ୍ରର ଗୁଣ ବୋଧହୁଏ ଜାଣ ନା। ଏହାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ପାଣିରେ ଫୁଟାଇ ଛାଣିକରି ସେହି ଫୁଟା ପାଣି ପିଇଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜ୍ୱର ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଏହି ପତ୍ର ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଜ୍ୱରର ଅବ୍ୟର୍ଥ ଔଷଧ। ଅବ୍ୟର୍ଥ ଗୋଟେ କଠିନ ଶବ୍ଦ। ବୁଢ଼ା ପାଖରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହତାଶ ଗୋଟିଏ କଠିନ ଶବ୍ଦ ହୋଇ ଫେରିଲେ। କାରଣ ଗୁରୁ ତ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପତ୍ର କାହାର ଦରକାରରେ ଲାଗୁନଥିବ କେବଳ ସେହି ପତ୍ର ଆଣିବ। ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଗଲେ। ଦେଖିଲେ ଝିଅଟିଏ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଏକାଠି କରି ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧୁଛି। ପତ୍ର ତାର କି କାମରେ ଲାଗିବ ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ଝିଅଟି କହିଲା, ଏହାକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଏଥିରେ ଖଲି ଆଉ ଠୋଲା ତିଆରି କରିବି। ତାହାକୁ ବିକ୍ରି କରି ମୋର ରୋଗିଣା ମା ପାଇଁ ଔଷଧ ଆଣିବି। ଏହି କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ
आमे देख वाक्य मु परिणत कर दउची तमे वाक्यरू शब्दर अर्थ बुझी पारिबो। समिध कठिन शब्द आमे बाछि थिले। समिध पूजा समय रे होम पाई समिध आवश्यक। समिध माने होम पाई कोन दरकार? काठ दरकार। होम काठ समिध आवश्यक। प्रत्यावर्तन देख राम बाबू गतकाली दिल्ली रु प्रत्यावर्तन कले फेरिले प्रत्यावर्तन कले। अभिलाष शिष्यटी गुरु दक्षिणा देवा पाई निजर अभिलाष जणाइला। निष्ठा सबु कामरे निष्ठा थिले सफलता मिले। तात्पर्य तुम कथार तात्पर्य मु बुझी पारिली नाही। टिप्पण्य तुमे परम कर्तव्य दुखी दरिद्रंक सेवा आमर परम कर्तव्य। धई सई षंढटी पछरे गोड़ाउथिबारु पिलाटी धई सई होई धाइला। अव्यर्थ औषध बाबा रामदेवंक पाखरे विभिन्न रोगर अव्यर्थ औषध अछि। अव्यर्थ हताश से सबु किछि उपाय हराई हताश होई पड़िले। आमे ई कठिन शब्द गुडी को वाक्य रे व्यवहार कले। वाक्य रे व्यवहार करबा परे आमे तार अर्थ बुझी परिबा। सेही अर्थ गुडी को एही परी देख समिध होम काठ प्रत्यावर्तन फेरी आसीबा। अभिलाष इच्छा निष्ठा एकाग्रता तात्पर्य मर्म परम कर्तव्य प्रधान कर्तव्य। धई सई अणनिश्वासी हो जावा। अव्यर्थ लाभप्रद। शब्द गुड़िकर अर्थ टिप्पणी। एबे आमे एही प्रसंगटीर सार कथाटा बुझिबा। पूर्व काल रे शिष्य माने गुरुंकर आश्रम रे रही वेद उपनिषद विभिन्न शास्त्र अध्ययन करुथिले। शास्त्र अध्ययन सहित समाने आश्रम रे जहा किछि आवश्यक हुए से सबर संग्रह समाने करिथांती। जेपरि कि होम पाई समिध संग्रह पूजा पाई फूल संग्रह गाई गोरु चराइबा आश्रमवासिनीक निमंती फलमूल संग्रह करिबा इत्यादि कार्य मध्य समाने करंती। एही शिक्षा को गुरुकुल शिक्षा बोली कहा जाउथिला। आउ शिक्षा समापन परे समाने गुरु को दक्षिणा स्वरूप जहा किछि गुरु चाहिए सेही जिनिस समाने देई करी आसुथिले। ठीक सही परी दुई जन शिष्य थिले शिशिर आउ तुषार। समाने मध्य गुरुकुल रे शिक्षा लाभ करुथिले। आउ जेते बेले घर को फेरिबा समय हला सेते बेले समाने गुरु को जाई देख से शिशिर आउ तुषार गुरुंग ठारू अध्ययन करुथिले। समाने जेते बेले तांकर जीवार समय हे गला गुरु को जाई पचारिले आमे कोन गुरु दक्षिणा आपनकु देबु आपण आमको कहंतु। किंतु गुरु समानंकर भक्ति और निष्ठारे प्रसन्न थिले। तेणु समानंको से कहिले जे तुमको गुरु दक्षिणा देवा आवश्यक नाही। किंतु पिला दुई जन समान मानि नथिले एवं पुनर्बार गुरु को विनम्र निवेदन करिथिले जे आमे दक्षिणा स्वरूप किछि देउ। तापरे गुरु कहिले अच्छा ठीक अछि तमे जदि दक्षिणा देवा को चाहूच ताहेले मते एमिति सुखिला पत्र गुड़िए आनी दियो जहाँकि कहारी दरकार रे आसुना थिबो। गुरुंक मुहरु एक कथा सुनी तुषार आ शिशिर विस्मित हो गले। समाने भाविले गुरु टंका सोना मागिबे किंतु सामान्य पत्र सुखिला पत्र मागुछंती ताहार अर्थ कौन होई पारे बोली समाने चिंतारे पड़ी गले। तथापि गुरुंक आदेश पालन करिबा पई समाने तांगर परम कर्तव्य बोली भावुथिले। आ सेही आदेश पालन करिबा पई सेमाने सुखिला पत्र संधान रे बाहरी पड़िले। किछि बाट गला परे समाने गोटे आंब तोटारे पहुँचिले। सेटे देखिले जे सुखिला पत्र सब गदा गदा होई थुआ होई।
ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଗଦା ଗଦା ହେଇ ଏମିତି ଥୁଆ ହୋଇଥିଲା। ତାହା ଦେଖି ସେମାନେ ସେଥିରୁ ଗୋଟାଏ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀ ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇ ବହୁ ଦୂରରୁ ସେ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, ଏ ପୁଅମାନେ ଏହି ପତ୍ର ନିଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହି ପତ୍ରକୁ ଜାଳେଣୀ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବି ଆଉ ଜାଉ ତିଆରି କରିବି, କ୍ଷୀରି ତିଆରି କରିବି ଆଉ ଖାଇବି। ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଆଉ ଦୂରକୁ ଯାଇ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ଜାଳେଣୀ କାଠ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହି ପତ୍ର ଜାଳି ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ବୋଲି ସେ ବୁଢ଼ୀଟା କହିଥିଲା। ତାପରେ ବୁଢ଼ୀଠାରୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଗଲେ, ଆହୁରି କିଛି ବାଟ ଗଲେ, ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଲୋକ ସେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକୁ ଜାଳି ପାଉଁଶ କରୁଛି। ସେହି ପାଉଁଶ କରିବା ଦେଖି ମାନେ ସେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣ କାହିଁକି ଏହି ପତ୍ରକୁ ଜାଳି ପାଉଁଶ କରୁଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ଯେ ଏହି ପତ୍ର ସବୁ ମୁଁ ଜାଳି ପାଉଁଶ କରିବି ଆଉ ଏହା ସାରର କାମ ଦେବ। କ୍ଷେତରେ ଦେଲେ ଗଛ ଭଲ ହେବ, ଫସଲ ଭଲ ଫଳିବ। ତାପରେ ସେହି ପତ୍ର ସେମାନେ ଆଉ ନେଲେ ନାହିଁ। ସେହି ଲୋକଟି ପାଖରୁ ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ଆଉ କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ସାଉଁଟୁଛି, ଗୋଟଉଛି। ତାପରେ ସେଇ ବୁଢ଼ାକୁ ସେମାନେ ପଚାରିଲେ, ମଉସା ତୁମେ ଏହି ପତ୍ର କ'ଣ କରିବ? ତାପରେ ବୁଢ଼ାଟି କହିଲା, ଏହି ପତ୍ରର ଗୁଣ ତୁମେ ଜାଣ ନାହିଁ। ଏହି ପତ୍ରକୁ ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ପାଣିରେ ଫୁଟାଇ ଛାଣି ସେହି ପାଣିକୁ ଔଷଧ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ଏହି ପତ୍ରର ରସ ବା ପାଣିରେ ଫୁଟାଇଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ରସ ବାହାରିବ ତାହା ପୁରୁଣା ଜ୍ୱରର ଅବ୍ୟର୍ଥ ଔଷଧ, ଲାଭପ୍ରଦ ଔଷଧ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ସେହି ବୁଢ଼ାଠାରୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ସେଇଠାରୁ ବି ହତାଶ ହୋଇଗଲେ, ସେମାନେ ନିରାଶ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ଚାଲିଲେ। ଗଲାପରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ ଝିଅ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ସେଇ ଝିଅକୁ ସେମାନେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆରେ ଝିଅ, ତୁ ଏହି ପତ୍ର ସବୁ କ'ଣ କରିବୁ? ସେ ଝିଅ ତାପରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା ଯେ ଏହି ପତ୍ରକୁ ନେଇ ମୁଁ ଖଲି ଆଉ ଠୋଲା ତିଆରି କରିବି ଆଉ ବିକ୍ରି କରିବି, ଆଉ ସେହି ପଇସାରେ ମୋର ରୋଗିଣା ମା ପାଇଁ ଔଷଧ କିଣିବି ବୋଲି ସେ କହିଲା। ଆମେ ଆଜି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଲେ। ତାପରେ 2ଟି ପୃଷ୍ଠାରେ ଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆସନ୍ତା ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିବା। ଆଜି ତୁମେ 2 ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ କ ଖ ଗ ଘ 4ଟି ତୁମ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଦେଉଛି, ତୁମେ କରିକରି ଆଣିବ ଆଉ ମୋତେ ଆସନ୍ତା ଶ୍ରେଣୀରେ ତାର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କହିବ। ବୁଢ଼ାଟି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ନେଇ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି କହିଥିଲା? ବୁଢ଼ୀଟି କ'ଣ କରିବ ବୋଲି କହିଥିଲା? ପତ୍ର ଜାଳି କରି ମୁଁ ଜାଉ ତିଆରି କରିବି ବୋଲି କହିଥିଲା। ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବ ବୋଲି ଲୋକଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା। ଲୋକ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଲା? ଜାଳି ତାର ପାଉଁଶକୁ ସାର କରିବି ବୋଲି କହିଲା। ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଔଷଧରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ଜାଣିପାରିଲେ କିପରି? ସେହି ବୁଢ଼ାଟି କହିଥିଲା ଯେ ତାର ପତ୍ର ଗୁଣ୍ଡକୁ ନେଇକରି ମୁଁ ପାଣିରେ ଫୁଟାଇ ସେହି ପାଣି ଔଷଧ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବି ବୋଲି କହିଥିଲା। ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିଥିଲେ। ମା ପାଇଁ କିପରି ଔଷଧ କିଣିପାରିବ ବୋଲି ଝିଅଟି କହିଲା। ସେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଯାକ ନେବ ଆଉ ଖଲି ଦନା ଠୋଲା ବା ଦନା ତିଆରି କରିବ ଆଉ ସେହି ପଇସାରେ ଔଷଧ କିଣିବ ବୋଲି ଝିଅଟି କହିଥିଲା। କ ଖ ଗ ଘ 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁମେ କରିକରି ଆଣିବ। ଆଜି ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।